भारत माता की। मंच पर उपस्थित केरल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मुरलीधरन जी, जिनके जिम्मे पूरे देश भर के संगठन का भार है, ऐसे हमारे महामंत्री संगठन श्रीमान रामलाल जी, सह महामंत्री संगठन श्री संतोष जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री एच राजा जी, श्री पीके कृष्णदास जी, श्री ओ राजगोपाल जी, श्री नलिन कटील जी, श्री के पी सरीन जी, श्री के सुरेंद्रन जी, श्री उमाकांत जी और आज इस सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं लोकसभा चुनाव के बाद 5वीं बार केरल में आया हूं। लोकसभा इलेक्शन शेषम इन्हें ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് കേരളത്തിൽ വരുന്നത് और हर बार केरल आकर मैं केरल के कार्यकर्ता और जनता का उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ देख रहा हूं। എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കേരളത്തിൽ വരുന്ന അവസരത്തിൽ എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തകരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ഉത്സാഹം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്। और आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बिहार के चुनाव जीतने के बाद 4 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, केरल, बंगाल, असम और पांडिचेरी, अरे तमिलनाडु। मुझे श्रद्धा है मित्रों और मुझे विश्वास है सबसे ज्यादा अच्छी सरकार केरल में बनने वाली है। അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാളില്, ആസാമില്, തമിഴ്നാടില് അങ്ങനെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ്। ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും നല്ല സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു। क्योंकि बाकी सब जगह तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए लड़ते हैं, मगर केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट मुक्त केरल बनाने के लिए हमारी लड़ाई होने वाली है। എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകര് കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്। കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ പ്രവർത്തകര് കോൺഗ്രസിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയും മുക്ത കേരളം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ നിലകൊള്ളുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്। मित्रों, केरल की जनता के आशीर्वाद से 2014 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भले केरल से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, मगर केरल के 21% नागरिकों ने श्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर आशीर्वाद दिया है। കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനില് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആശീർവാദം കൊണ്ട് ഭാരതത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരികയുണ്ടായി। കേരളത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലോക്സഭാ സീറ്റ് പോലും ജയിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല, എങ്കിൽ തന്നെയും 21% ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് കിട്ടുകയുണ്ടായി। അത് ആഹ്ലാദകരമാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്। और आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि 30 साल के बाद इस देश में एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को आगे ले जाने के लिए लड़ रहे हैं। 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അധികാരം
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली में बनी है उसमें 15 महीने से न दिन देखा है न रात, एक अहर्निश काम देश को आगे ले जाने का किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं भी सरकार बनती है वहां विकास के आधार पर गरीबों की सेवा करने के लिए जानी जाती है। हम गुजरात में एक बार जीते, कभी नहीं हारे। हम मध्य प्रदेश में एक बार जीते, हम कभी नहीं हारे। हम छत्तीसगढ़ में एक बार जीते, कभी नहीं हारे। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। आज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और अब बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अधिकारത്തിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വികസനത്തിന്റെ മന്ത്രവുമായിട്ടാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും അധികാരത്തിൽ വന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി രാജസ്ഥാനില് അധികാരത്തിലിരിക്കുകയാണ്, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുകയാണ്, ഛത്തീസ്ഗഡില് അധികാരത്തിലിരിക്കുകയാണ്, ഹരിയാനയിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുകയാണ്, ജാർഖണ്ഡിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുകയാണ്, ജമ്മു കാശ്മീർ അധികാരത്തിലിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബീഹാറിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുവാൻ പോകുന്നു. അതാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രയാത്ര. कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी देश में गरीबी हटाने का नारा देती है और भारतीय जनता पार्टी गरीबी हटाने का काम करती है। कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टियों दारिद्र्य उच्चारण ചെയ്യണമെന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യമാണ് ഉയർത്തിയത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ദാരിദ്ര്യത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. आजादी के 68 साल से देश में कांग्रेस का शासन रहा। 5-6 साल छोड़ दीजिए, कांग्रेस के लोगों ने शासन किया, मगर देश के आजादी के 68 साल के बाद भी देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം 68 വർഷ കാലഘട്ടം കോൺഗ്രസ് ആണ് ഭരിച്ചത്. 5-6 വർഷം ഒരുമിച്ച് മറ്റ് കക്ഷികൾ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ 68 വർഷത്തിന് ശേഷവും ഭാരതത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? 60 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാരതത്തില് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. मगर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पर आते ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि 1 साल के अंदर इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके घर में बैंक अकाउंट न हो। भारतीय जनता पार्टी अधिकारത്തിൽ വരുന്നതിന് ശേഷം ആ ചുവപ്പ് കോട്ടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു, 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഭാരതത്തില് ഒരു കുടുംബം പോലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. और इसके 1 साल के बाद जन धन योजना के माध्यम से आज देश के 15 करोड़ परिवार में एक बैंक अकाउंट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया है। आज देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ജൻധൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ 15 കോടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ഭാരതത്തില് ഒരു കുടുംബം പോലുമില്ല, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബം പോലുമില്ല എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. और आज हर गरीब व्यक्ति के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए का बीमा
और लाइफ इंश्योरेंस 300 रुपये में 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और अब बेरोजगार युवाओं को कोई गारंटी के बगैर 10,000 से लेकर 10 लाख तक का बैंक में से लोन देने का काम मुद्रा बैंक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मुद्रा और मेक इन इंडिया के माध्यम से नरेंद्र भाई दुनिया भर के टेक्नोलॉजी को भारत में लाने का काम कर रहे हैं और स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को स्किल कर बेरोजगार युवाओं को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकम मुഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഭാരതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നാട്ടിലെ തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്। पहले एक जमाना था जब देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे और देश में भी किसी को मालूम नहीं पड़ता था, और आज श्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं, विदेश में हजारों लोग उनके स्वागत के लिए खड़े दिखाई पड़ते हैं। और मित्रों, ये जो सम्मान श्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है वो सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है, वो 125 करोड़ भारतवासियों का सम्मान विदेश की धरती पर होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी की कितना प्रधानमंत्री की कितना भारतीय जनता पार्टी की कितना ഈ രാജ്യത്തെ 125 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബഹുമാനമാണെന്ന് പറയുവാനാക്കിയിരിക്കുകയാണ്। एक जमाना था जब देश की सीमाओं पर देश के जवान का सर काट कर ले जाते थे। अभी मैं राहुल जी को सुन रहा था, राहुल जी कहते थे कि अभी भी सीमाओं पर गोलीबारी होती है, फर्क क्या पड़ गया? मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं, राहुल जी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। पहले सीमा पर गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की सेना करती थी। आज गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना ही करती है, मगर उसकी समाप्ति भारत की सेना करती है, ये फर्क पड़ा है। പാകിസ്ഥാൻ നിരന്തരമായിട്ട് ആക്രമിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത് അതിർത്തിയിൽ ആക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വെടിവെപ്പിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനായിരുന്നു, അതിന്റെ സമാപനവും കുറിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും വെടിവെപ്പിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ്. പക്ഷേ അതിനെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് സമാധാനം കുറിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ജവാന്മാരാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मित्रों, मैं भारत सरकार की ज्यादा बात करना नहीं चाहता, इतनी सारी बात है, अगर कहने जाऊंगा तो पूरा दिन समाप्त हो जाएगा। मगर मैं केरल की बात करना चाहता हूं। केरल में कभी आपने कम्युनिस्टों को मौका दिया, कभी कांग्रेस को मौका दिया, कभी कांग्रेस को मौका दिया, कभी कम्युनिस्टों को मौका दिया, और आज स्थिति यह है कि कांग्रेस देश में समाप्त हो चुकी है
और कम्युनिस्ट दुनिया में समाप्त हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने അംഗീകരിക്കുന്ന പറയുവാനുള്ള ഒരു ദിവസം തന്നെ അതിന് വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ കാര്യം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ അധികാരത്തിലേറ്റി, കോൺഗ്രസുകാരെ അധികാരത്തിലേറ്റി, അതിനുശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ വീണ്ടും കയറ്റി, കോൺഗ്രസുകാരെ കയറ്റി. ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ലോകം മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിസവും ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. बहुत हो गया कांग्रेस कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कांग्रेस कांग्रेस कम्युनिस्ट। इस बार केरल की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करे और एक बार केरल की सेवा करने का अधिकार दे। ഇത് പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ആവർത്തിക്കുവാൻ പാടില്ല കോൺഗ്രസിനെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെയും. ഇപ്രാവശ്യം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ നാട്ടിലെ സേവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് അവസരം നൽകണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത്. केरल के पास क्या नहीं चाहिए, इतना पानी है, पर्यटन की सुविधा है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मेहनत कश इंसान है, ब्रेन है, दिमाग है। यहाँ के विद्यार्थी में मेगा है, मां सरस्वती का वरदान है। फिर भी आज केरल इतना पीछे क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। കേരളത്തിൽ വിഭവസമൃദ്ധമാണ്. കേരളത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതയുണ്ട്, ജനശക്തിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്നവരാണ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് കേരളം ഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു? അതിനൊരു കാരണമേ പറയുവാനുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. सबसे छोटा राज्य है केरल, मगर सबसे ज्यादा एनआरआई अगर कोई एक राज्य में से है तो केरल में से है। देश भर में कहीं भी सेवा के क्षेत्र में जाइए तो केरल की बच्चियां, केरल की बेटियां जाकर नर्स बनकर पूरे देश के मरीजों की सेवा करती हैं। अगर इनकी समस्याओं का उचित समाधान हुआ होता तो उनको केरल छोड़कर बाहर जाने का मौका न आता। അതുപോലെ തന്നെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശ ഇന്ത്യക്കാരുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെന്നാലും സേവനത്തിന്റെ മേഖലയിലോ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള യുവതികളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും, നേഴ്സുമാരെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വേതനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവസരം നൽകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകും. അങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ജോലി കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് കേരളത്തിൽ ആവശ്യമെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि केरल का युवा चाहे एनआरआई हो, चाहे देश के अंदर काम करता हो, इसकी सारी समस्याओं के समाधान के लिए भारत की केंद्र सरकार कटिबद्ध है। मोदी जी अभी गल्फ कंट्रीज में वचन देकर आए हैं। അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് കേരളത്തിലുള്ളവരായാലും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശങ്ങളിലോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായാലും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരോ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മോഡി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലോ സന്ദർശനം നടത്തുകയുണ്ടായി. भाजपा की केरल में जो दिन प्रतिदिन ताकत बढ़ रही है उससे कुछ लोगों को काफी चिंता हो रही है। वो अपने सिद्धांतों के साथ भी समाधान करते हैं। जो कहते थे नास्तिकता का प्रचार कर कर दुनिया भर में ढिंढोरे पीटने वाले कम्युनिस्ट आज गणेश पूजा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कारण
बाध्य हुए हैं, नवरात्रि मनाने के लिए बाध्य हुए हैं और कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए बाध्य हुए हैं। मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे आनंद है कि आज उनको सही दिशा का पान भारतीय जनता पार्टियों ने करा दिया है। भारतीय जनता पार्टी കേരളത്തിൽ ശക്തമായിരിക്കുന്നതിലോ ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുകയാണ്. എന്താണ് കാരണം? ഈ നാസ്തികന്മാരായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോ ലോകം മുഴുവൻ നിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ള സമീപനം സ്വീകരിച്ചവരോ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗണേശ് ചോദിക്ക് തയ്യാറാകുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയിലോ അവർ ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു കാര്യം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അവർ യഥാർത്ഥ മാർഗം എന്താണ്, യഥാർത്ഥ ദിശ എന്താണെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. मित्रों, केरल में जो अव्यवस्था है उसका समाधान आने वाले चुनाव में होने वाला है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को केरल की जनता ने स्वीकार किया है, उसका स्वागत किया है, मुझे मालूम है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये सरकार ने कई सारे घोटाले किए, घपले किए हैं, चाहे शराब लाइसेंस का घोटाला हो, नर्सिंग भर्ती का घोटाला हो, पामोलिन का घोटाला हो, सोलर पैनल का घोटाला हो, इतने सारे घोटाले किए हैं कि केरल की जनता के विकास का पैसा नेताओं के घर में पहुंचा है। अब समय आ गया है एक भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार बनाने का समय आ गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലോ ഈ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെല്ലാം മറുപടിയായിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അംഗത്വ വിതരണത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലോ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനജനകമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോട് അവലംബിച്ചത്. ഈ കേരളത്തിലെ സർക്കാരോ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, സോളാർ പാനൽ അഴിമതി, അതുപോലെ തന്നെ പാമോലിൻ അഴിമതി, നഴ്സുമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അഴിമതി, അങ്ങനെ അനേകം അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സർക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ ഈ കേരളത്തില് അധികാരത്തിൽ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ചിന്ത ഈ കേരളത്തില് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. आप मेरे साथ सहमत है? नरेंद्र भाई के नेतृत्व में केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए ഈ കേരളത്തില് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തില് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. आप सहमत है? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा करिए और बोलिए भारत माता की